Hello dear students, very good morning. Our today's topic is magnetic field due to current carrying conductor 4.2.3. Okay. થોડુંક શોર્ટમાં આપેલું છે અહીંયા ડેરિવેશન તમે જોઈ શકો છો. આ જ ટોપિક આપણે થોડુંક ડિટેલ ડેરિવેશનથી આપણે જોઈએ. ચલો આ ટોપિકનું ફિગર ઓલરેડી મેં ડ્રો કરેલી છે. આપણે ફિગર સાથે થોડુંક વ્યવસ્થિત સમજી લઈએ ને. Expression of a force on a current carrying conductor in a magnetic field. Okay, मैं कंडक्टर ड्रॉ करेलू छे, वायर छे, ध्यान आपजो. Wire is already drawn in front of you. Wire is PQ, length of the wire is L. Okay, it has a cross section area along y axis. Fine. The magnetic field is lying along z axis. અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે, ધ્યાન આપજો. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ અલોંગ z એક્સિસ. ધ ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા આપણે ઇલેક્ટ્રોન ડ્રો કરીએ. ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી કોન્સેપ્ટ તમે ચેપ્ટર નંબર 3 માં જોઈ ચૂક્યા છો. here is an electron. motion of an current, ધ્યાન આપજો. કરંટનું મોશન આ બાજુ હશે. કરંટ એલિમેન્ટ જે આપણે આગળ જતા રહેતા હશું. motion of current, that is IL. okay, IDL જેને કહેતા હોય છે, IL રાઈટ હેન્ડ સાઈડ હશે, જબकि motion of electron જે છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હશે. that both are in opposite direction. drift velocity of an electron VD. fine, very simple. હવે force acting on the charged particle placed in magnetic field. ધ્યાન આપજો. electron motion in direction and current both are in opposite direction. Okay, that means drift velocity and length of current, that is current element, both are in opposite direction. Drift velocity in direction and current element in direction, both are in opposite direction. Okay, આગળ જતા ટોપિકમાં મારે આ પોઈન્ટ ઉપર વધારે ડિસ્કશન કરવાનું છે, એના માટે હું વધારે એમ્ફેસાઇઝ કરું છું. આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ force on a charged particle. Charged particle placed in magnetic field. In magnetic field, this force is officially given as F is equal to Q V cross B. Okay, जबकि અહીંયા આપણે શું લેવાનું છે? drift velocity લેવાનું છે. ઓકે, અને ફોર્સ ઓન each ચાર્જ ફાઇન્ડ કરી છે એક ઇલેક્ટ્રોન ઉપર. હવે અહીંયા લખવાનું છે ફોર્સ ઓન each electron in magnetic field. each electron માટે હું નાનો f લઈ લઉં છું. ઇલેક્ટ્રોન માટે સાઇન આવશે માઇનસ. drift velocity થઈ જશે અહીંયા VD cross B. okay, very easy equation. F small on each electron કીધું છે, એના માટે small f લીધું. ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે માઇનસ ચાર્જ લીધું. VD drift velocity ઓપન ઇક્વેશન માંથી જસ્ટ સેમ લખ્યું છે. ઓકે, હવે જોઈએ. let there be n number of electron, n number of free electrons. let there be n number of free electrons in this entire conductor. let there be n number of free electrons per unit volume. there be n free electrons per unit volume. okay, so total number of electrons મારે જોતા હોય તો total number of electrons, small total number of electrons આપી દો n. okay, small n શું હતો? small n is total number of electrons per unit volume. small n શું છે? total number of electrons per unit volume. તો capital N શું થઈ ગયું? ધ્યાન આપજો, small n into V. yes, વોલ્યુમ ની જગ્યાએ શું લખી શકું છું? અહીંયા વોલ્યુમ ની જગ્યાએ શું લખીશ? અહીંયા એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ.
બાય ડિફોલ્ટમાં n તો છે જ. ઓકે, ખાસ ધ્યાન આપજો. શું લખ્યું વોલ્યુમ જગ્યાએ? સિન્સ વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્રોસ સેક્શન એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ, cross section area into length of the conductor. Okay, so capital N becomes AL into N. Fine. तो total force find करो हुए तो ध्यान रखो. For total force is equal to total number of electrons into force on each. Force on each આપણે અગાઉ find કર્યું minus E VD cross P. यस, कैपिटल एन ની વેલ્યુ પુટ કરો ઉપરથી નીચે, એ એલ એન, અને ત્યાં એફ ની જગ્યાએ શું છે આપણા પાસે? અહીંયા માઇનસ. ધ્યાન આપજો, માઇનસ ઈ વીડી ક્રોસ પી. હવે જસ્ટ ખાલી મારે શફલિંગ ઓફ ધ ટર્મ્સ કરવાનું છે. ધ્યાન આપજો શફલિંગ કેવી રીતે કરું છું. ઈ ને બહાર લઈ લો, ઈ N A રેડી, L અને અંદર લઈ જઈશ માઇનસ L VD ક્રોસ B. ઓકે, હવે હમણાં જસ્ટ મેં તમને કીધું કે મારે કરંટ એલિમેન્ટ અને ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી બોથ આર ઇન ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન. કરંટ એલિમેન્ટ એન્ડ ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી, current element drift velocity both are in opposite direction, they both are opposite vectors. Yes, so ધ્યાન આપજો વેક્ટર નો કોન્સેપ્ટ છે અહીંયા. વેક્ટર v માઇનસ મારી પાસે l ઇન્ટુ vd છે અહીંયા. ધ્યાન આપજો માઇનસ ઓફ l ઇન્ટુ vd છે. ઓકે, આને હું હવે કેવી રીતે લખી શકું છું? When I consider the direction of length, drift velocity in direction consider કરી હતી. ઓકે, હવે હું લેન્થ ની ડાયરેક્શન કન્સિડર કરું, that is opposite of it, minus L. ઓકે, બાય ડિફોલ્ટમાં માઇનસ હતું જ ઇન્ટુ VD. કેમ કે હમણાં જ મેં તમને કીધું ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી ને સપોઝ હું વેક્ટર આપી દઉં અને એ વેક્ટર જે છે વેક્ટર કરંટ એલિમેન્ટને આપી દઉં છું, ડ્રિફ્ટ વેલોસિટીને વેક્ટરમાંથી બાદ કરી નાખીએ, એટલે આને વેક્ટર આપી દો અને તમે વેક્ટરમાંથી કાઢી નાખો. ઓકે, તો માઇનસ એલ વીડી બીકમ્સ વેક્ટર એલ ઇન્ટુ વીડી. શું થઈ ગયું? એલ વીડી વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર એલ ઇન્ટુ વીડી. પાછો રિપીટ કરી દો, આ નાનકડું સેગમેન્ટ છે પણ આ સમજવાનું જેવું છે કે કરંટ એલિમેન્ટ અને ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી બે ઓપોઝિટ છે. ઓકે, અહીંયા જે ઇનિશિયલ ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી ડાયરેક્શન કન્સિડર કરી હતી. ઓકે, હવે ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી જે કે હું માઇનસ પુટ કરું અને કરંટ એલિમેન્ટને વેક્ટર આપી તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ ગયું? પ્લસ. અથવા એલ ની વેક્ટર લ્યો, એલ ને માઇનસ લ્યો તો માઇનસ બાર માઇનસ હતું પ્લસ. ઓકે, ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી એઝ ઇટ ઇઝ ટર્મ લીધું વીડી. આ મારે જસ્ટ ખાલી ઉપર પુટ કરવાનું છે. યસ, લેટ્સ સી. તો VD બાર L અંદર માઇનસ માઇનસ પોઝિટિવ, ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E N A VD બાર છે L ક્રોસ B, કરંટ એલિમેન્ટ ફોર્મમાં આવી ગયો. ઓકે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ની ડાયરેક્શન લેવાની જગ્યાએ હવે આપણે કરંટ એલિમેન્ટની લીધી. ઓકે, એનસીઆરટીમાં ડાયરેક્ટ કરંટ લીધું છે એવું પણ ચાલે, જેમાં માઇનસ સાઇનનો પ્રશ્ન જ ન આવે, પણ આપણે થોડું કોન્સેપ્ચ્યુઅલી વધારે સમજવાનું છે એના માટે આપણે ઇલેક્ટ્રોન લીધું છે. ઓકે, ડાયરેક્ટ લઈએ તો એ કંઈ વાંધો નહીં, પણ આપણે થોડુંક વધારે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી સમજવાનું છે એના માટે માઇનસ સાઇનને પિક્ચરમાં લઈને આવ્યા છીએ. એનસીઆરટીમાં ડાયરેક્ટ કરંટ એલિમેન્ટથી જ ડેરિવેશન છે, ધ્યાન આપજો. હવે તમે જ્યારે એનસીઆરટી જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે ખરી. હવે આગળ, પણ એકચ્યુઅલી ઇન ચેપ્ટર નંબર 3 યુ હેવ ઓલરેડી સ્ટડીડ, બટ કરંટ I is equal to, તમે જોયું હશે NEVDA, સરે કીધું હશે NEVDA, ડ્રિફ્ટ વેલોસિટીનું જ્યારે કોન્સેપ્ટ સર ડિરાઈવ કરતા હશે ચેપ્ટર નંબર 3 માં, NEVDA. આ ઇક્વેશન યાદ રાખવા માટે જો શોર્ટ ફોર્મ તમને કહું, દેટ ઇઝ VENA, VENA, ડી સાયલન્ટ છે.
તો હવે આ આખું ટર્મ જે થયું, આખું ટર્મ, this becomes my current I. આ આખું ટર્મ શું થઈ ગયું? કરંટ I. તો ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ I એઝ ઇટ ઇઝ, આ આખું ટર્મ I થઈ ગયું, L ક્રોસ B. યસ ઓલ ઓફ યુ? ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ I L ક્રોસ B. હવે આમાં સ્પેશિયલ કેસ છે, જોઈ લો. અહીંયા સાઈડમાં લખું છું, force equal to IL cross P. Okay, force equal to IL cross B. પાછી સેમ ઇક્વેશન લખી છે. This becomes cross product છે sin theta ILB, sin theta થઈ ગયું. ઓકે, અને યુઝ્યુઅલી જે છે, યુઝ્યુઅલી when theta is 90, તો sin 90 would be 1. તો ફોર્સ ઇક્વલ ટુ શું લખો? ILB. આને યાદ કેમ રાખવું? ધ્યાન આપજો, આને યાદ કેમ રાખશો તમે હંમેશા આગળ જતા? ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બિલ. ફોર્સ ઇક્વલ ટુ કેમ યાદ રાખશો? બિલ. શું છે? કઈ ઇક્વેશન છે? ફોર્સ ઓન વન વાયર, ઓન વન, એક વાયર છે, એક વન current carrying conductor. ઓકે, એક વાયર ઉપર ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો ફોર્સની ઇક્વેશન ડાયરેક્ટલી યાદ રાખજો, બિલ. ઓકે, હવે આના કન્ટિન્યુટીમાં જ આપણે લઈએ એનસીઆરટી નો એક સિમ્પલ ઇલસ્ટ્રેશન છે. એનસીઆરટી ઇલસ્ટ્રેશન જોઈએ. That is your illustration 1. Then up to illustration 1, here it is. I read out the question. A straight wire of a mass is given 200 grams, length is given 1.5 meter, carrying a current 2 ampere. It is suspended in the mid-air by the uniform magnetic field B, shown in the figure. Figure given છે, આપણે જોશું હમણાં. What is the magnitude of magnetic field? Figure ID. Figure, here is the figure. ઓકે, ફિગર ગિવન જ છે ક્વેશ્ચનમાં, બહુ ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે. ફોર્સ એક વાયર છે, ધ્યાન આપજો, એક જ વાયર છે, એક વાયરની લીધે ફોર્સ શું લેશું? બિલ, વેઇટ ઓફ ધ વાયર mg. બહુ સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન. યસ, જોઈએ, કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ આપણે. એક્ઝામ્પલ 4.1. single wire is placed. ઓકે, નીચે શું લાગે? હંમેશા વેઇટ ઓફ ધ વાયર. ઓકે, અને ઉપર એને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફોર્સ લાગશે, તો જ આ બેલેન્સ સિચ્યુએશનમાં છે. શું લખીએ? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગ્રેવિટેશન ફોર્સ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફોર્સ ઓન ધ વાયર ઇઝ BIL, અને ગ્રેવિટેશન ફોર્સ ઇઝ mg. ઓકે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B પૂછ્યું છે, B ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખશો? mg બાય IL. ગિવન ડેટા જોઈએ. માસ, ધ્યાન આપજો, માસ ઇઝ ગિવન ટુ 200 grams. ધ્યાન આપજો, હું અહીંયા લખી નાખું સાઈડમાં. ગિવન ડેટા ઇઝ 200 grams, which would be 0.2 kg. ફાઇન. પછી બીજું શું આપ્યું મને? લેન્થ ઓફ ધ કંડક્ટર આપી દીધું છે 1.5 મીટર. બીજું શું આપ્યું? કરંટ ઇઝ 2 એમ્પિયર. પુટ કરો વેલ્યુઝ. 0.2 into G you have to take 9.8 upon current is 2, length is 1.5. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B આપણને મળે છે 0.65 ટેસ્લા. That's it. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ કોન્સેપ્ટ જોઈએ. આવી ગયો આ નેક્સ્ટ કોન્સેપ્ટ જે આપણે જોઈએ છે. ધ્યાન આપજો, એનસીઆરટીમાં તમને દેખાડું કઈ જગ્યાએ છે. આયરો force between two parallel wires, that is topic number 4.9. force between two parallel wires. okay, બે પેરેલલ વાયર વચ્ચે ફોર્સ આપણે ફાઇન્ડ કરશું. ચલો,
initially basic of the figure I have already drawn. જો ચલો કરીએ. ખાસ સમજો, પહેલા આપણે એક વાયર જોયું, હવે આપણે જોઈએ છે બે વાયર્સ છે. ઓકે, દેખાય છે ફોર્સ બિટવીન ટુ કરંટ કેરિંગ વાયર્સ. હવે અહીંયા છે ને આપણે ફર્સ્ટ કેસ એવું જ લઈએ છીએ કે બે વાયરમાં જે કરંટ ફ્લો થાય છે એ બે વાયરમાં કરંટ સેમ ડાયરેક્શનમાં થશે. I1 બીજી વાયર મેં રેડ કલરથી ડ્રો કરેલી છે ટુ ડિસ્ટિંગ્વિશ બિટવીન ધ વાયર્સ. I2. ઓકે, ધ્યાન આપજો ખાલી. આ વાયરની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, આ વાયરની જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થશે અહીંયા રિલેટ થતી હશે. આ વાયરની જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય, કરંટ આમ પાસ થાય છે. ઓકે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે, ફાઇન. વાયરની કરંટ છે સર્ટન ડિસ્ટન્સ ઉપર, આ ડિસ્ટન્સ ઉપર અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ I hope you are able to see the dots. Yes. હવે આ વાયરના લીધે આ વાયર ઉપર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ રિલેટ થઈ. હવે ફોર્સ લગાડશે. ધ્યાન આપજો, ફોર્સ F1 લાગે છે. પાછું નેક્સ્ટ કેસમાં આપણે જોશું, આ વાયરને કરંટ છે અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. ઓકે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ રિલેટ થશે. કેટલો ડિસ્ટન્સ? આ ડિસ્ટન્સ ઉપર. ઓકે, આ ડિસ્ટન્સ ઉપર આ વાયરને લીધે આ વાયર ઉપર ફોર્સ થશે, 4 લાખ ફોર્સ લાગશે. એ ફોર્સની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. ફાઇન, ધ્યાન આપજો, ખાસ બહુ મજેદાર ટોપિક છે. બે વાયરમાં કરંટ સેમ ડાયરેક્શનમાં છે. ઓકે, ચલો સૌથી પહેલા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય વાયર 1, કરંટ પાસ થાય છે I1. ઓકે, magnetic field due to wire 1, current passing in it is I1. Magnetic field due to long wire equation याद करो पता fast. B1 is mu 0 I1. Let the distance between two wires be R, mu 0 I by 2 pi R. આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B1 નામ આપ્યું. ઓકે, વાયર 1 માં કરંટ 1 પાસ થાય છે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B1 છે, ડિસ્ટન્સ R ઉપર. ડન. હવે આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડના લીધે વાયર 2 ઉપર ફોર્સ કેટલું લાગે છે? ફોર્સ ઓન વાયર 2 ડ્યુ ટુ કરંટ પાસિંગ ઇન 1. ધ્યાન આપજો, ફોર્સ ઓન વાયર 2 by the magnetic field of wire 1. ધ્યાન આપજો, ઇક્વેશન કેમ ફ્રેમ થાય છે? ફોર્સ ઓન 2 by 1. ઓકે, ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે વાયર 2 ઉપર. ઇક્વેશન સિમ્પલ છે, બિલ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કોની? 1 ની. કરંટ વાયર 2, ફોર્સ વાયર 2 નો ચાલે છે, કરંટ 2 ઇન્ટુ L be the length of wire, બિલ BIL. બી ઉપરથી ઇક્વેશન નીચે સબસ્ટિટ્યુટ કરો, mu 0 I1 by 2 pi R into I2 into L. This is F21. ઓકે, આ જ ઇક્વેશન પાછું રીસ્ટ્રક્ચર કરીને બાજુમાં લખું છું. ધ્યાન આપજો,
So my force equation of force is mu 0 I1 I2 L upon 2 pi r. Very simple. Yes, force F21 is equal to mu 0 I1 I2 L upon 2 pi r. F21 જે આપણે હમણાં જોયું which is mu 0 I1 I2 L upon 2 pi r. પણ હવે તમને એક બીજી વસ્તુ કહું. Forces vector ફિગરમાં both the forces અહીંયા તમે જોઈ શકો છો would be equal in magnitude and opposite in direction. એ ફિક્સ છે. ઓકે, હવે બીજો ફોર્સ સપોઝ લખીએ આપણે, આનો જસ્ટ કાલ રેસિપ્રોકલ હશે F12 would be equal to minus mu 0 I1 I2 L upon 2 pi r. Okay, fine. Both the forces would be equal in magnitude and opposite in direction. So I can write F12 is equal to minus F21. Fine. હવે એક બીજી વસ્તુ આમાં લખું છું, ધ્યાન આપજો. Let this be equation number, આને basic 1 આપી દો, 2. ઓકે, અને આ થઈ ગઈ મારે 3. નાઉ જે ફોર્સ બિટવીન ધ ટુ વાયર્સની જે ઇક્વેશન છે F21 બેસિક હતી, હું પાછું લખું છું mu 0 I1 I2 L upon 2 pi r. આ ઇક્વેશનમાંથી હવે હું ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ લખું છું. અક્ષર આપણને ક્વેશ્ચનમાં કહેશે find the force per unit length. Force per unit length. અવારનવાર આ જ કહેશે. તો ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ લેટ ઇટ બી F ડેશ, સિમ્બલ ન્યુ આપી દઈએ, F21 upon L. સ્મોલ f લઈ લો, ઘણી બુક્સમાં સ્મોલ f યુઝ કરેલું છે. ઓકે, સ્મોલ f ઘણી બધી બુક્સમાં ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થમાં સ્મોલ f યુઝ કરેલું છે, તો સ્મોલ f લઈ લો અથવા F ડેશ લઈ લો. સ્મોલ f ઇઝ F21 upon L. આ ઇક્વેશનમાં L નીચે લઈને આવો, mu 0 I1 I2 upon 2 pi r. Force per unit length. So small f I'll write as mu 0 I1 I2 upon 2 pi r. Fine. આ થઈ ગયું force per unit length. હવે હું તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ કહું, એક્સ્ટ્રા પાર્ટ NCERT, અપાર્ટ ફ્રોમ NCERT એક બીજી વસ્તુ કહું, સાંભળજો. આપણે આ ફિગર જોયું. ઓકે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓફ 1, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓફ 2 પણ ડ્રો કરી દો. ઓકે, આ બાજુ હશે. રેડી? ધ્યાન આપજો. તમે જોઈ શકો છો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B1 B2 ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે. ઓકે, બટ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે તો એના લીધે હું તમને બીજું જ ફિગર નાનકડું ડ્રો કરી દઉં છું. બીજું નાનો એક ફિગર ડ્રો કરી દઉં અહીંયા. સેમ આપણી પાસે બે કેસીસ લઈએ છીએ, ધ્યાન આપજો. આ એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે which is not in NCERT પર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખરી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વાયર 1, વાયર 2 થોડુંક દૂર જ ડ્રો કરું છું એને. ઓકે, વાયર 2 has to be drawn with red color, no issue. વાયર 1, વાયર 2, વાયર 1 માં કરંટ પાસ થાય છે. ઓકે, I1 મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે એના નિયર બાય વિસિનિટીમાં. going inside the plane of paper. Magnetic field P1 જે છે going inside the plane of paper, એટલે અહીંયા હું નાનકડો ક્રોસ કરી દઉં છું મિડ પોઈન્ટ ઉપર, ક્રોસ. હવે આમાં સર્ટન ડિસ્ટન્સ ઉપર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે. હાથ રાખજો. ઓકે, હાથ રાખજો. કમિંગ આઉટ ઓફ ધ પ્લેન ઓફ પેપર, મિડ પોઈન્ટ ઉપર
એ શું આવે છે? ડોટ આવે છે. ઓકે, આનું સિગ્નિફિકન્સ શું છે કોન્સેપ્ટનું? આનું સિગ્નિફિકન્સ એ છે, જો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ ગઈ મારે B2, this was my B1. બે જ્યારે પેરેલલ કરંટ હોય, કરંટ ઇઝ પેરેલલ, કરંટ I is in parallel direction. કરંટ ઇઝ ઇન પેરેલલ ડાયરેક્શન, ત્યારે અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ હશે. there would be an attractive force between two wires. હવે ફોર્સ પણ તમને નાનકડું દેખાડી દઉં નીચે. there would be an attraction force F1 આ બાજુ અને F2 આ બાજુ. attractive force, attraction between two wires, attraction between two wires, and a net magnetic field at the center. Net magnetic field at the center કીધું હોત આપણને ફાઇન કરો તો B net would be equal to B1 minus B2 because they both are in opposite. એવું માની લો B1 is greater than B2. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ, અટ્રેક્શન, કયો? ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન. ઓકે, અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ, ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન. હવે રેસિપ્રોકલ નીચે તમે જો, જસ્ટ રેસિપ્રોકલ ફિગર ઓફ ઇટ. હવે રેસિપ્રોકલ ફિગર મતલબ કરંટ ઇઝ ઇન એન્ટી પેરેલલ ડાયરેક્શન. ધ્યાન આપજો, કરંટ I1 એઝ ઇટ ઇઝ છે અને I2 જે છે બાજુમાં એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ફ્લો થાય છે. ડન. હવે અહીંયાથી સર્ટન ડિસ્ટન્સ દૂર ઉપર R ઉપર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે. પાછું આના લીધે વાયર 2 ના લીધે સર્ટન ડિસ્ટન્સ દૂર ઉપર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે. આના લીધે તો ઓલરેડી ક્રોસ ડ્રો કર્યું તો આપણે. ઓકે, પણ હવે આના લીધે જુઓ તમે. ઓકે, આના લીધે તમે હાથ રાખજો આવી રીતે. ઓકે, પાછું આના લીધે અગેન ક્રોસ જ આવશે. P1 આ થઈ ગયું B2. રેડ પેનથી લઈ લો, તમે હાથ રાખજો, હાથ B2. જ્યારે કરંટ ઇઝ ઇન એન્ટી પેરેલલ ડાયરેક્શન ત્યારે I એવી રીતે છે, એન્ટી પેરેલલ ડાયરેક્શનમાં કરંટ હોય ત્યારે રિપલ્સિવ ફોર્સ, પેલા અટ્રેક્શન હતો, હવે રિપલ્સિવ ફોર્સ, repulsive force acts between two wire. repulsive force ડાયરેક્શન હું તમને દેખાડી દઉં. આ બાજુ થશે ફોર્સ F1, આ બાજુ થશે ફોર્સ F2. ફાઇન, બે રિપલ્સિવ થઈ જશે. ધ્યાન આપજો, રિપલ્શન ફોર્સ એક થશે બે વચ્ચે. એના માટે ફોર્સ આવ્યો F1 અને F2. ફોકસની બહાર વગેરે F1 અને F2. ઓકે, કારણ કે બે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સેમ આવે છે, બે એકબીજાને ધક્કો મારશે. ઓકે, અને આ બે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આમ એકબીજાને ખેંચશે અને આ બાજુ જે છે એકબીજાને ધક્કો મારશે. ઓકે, અને નેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બે ભેગી થાય છે અહીંયા.
બે ભેગી થાય છે તો શું લેશો? એડ કરશો. નેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટ સેન્ટર, નેટ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટ ધ સેન્ટર, તો બી નેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કેસમાં B1 પ્લસ B2. ડન. તો આજે આપણે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ પણ જોયું. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ 1 વાયર, that is bill. Magnetic field due to 2 wires. Just have a quick recap of the session. 1 wire extra part જે કર્યું ઇલેક્ટ્રોન લઈને કર્યું છે આપણે, કારણ કે આપણે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી કરવાનું હતું. ઓકે, જે તમે ઇલેક્ટ્રોન લઈને ન કરો, નોર્મલી ક્યુ રાખો તો પણ ડેરિવેશન એઝ ઇટ ઇઝ જ આવશે. એઝ ઇટ ઇઝ ડેરિવેશન માઇનસ અને પ્લસ નો આ સ્ટેપ જે છે તમારે નીકળી જશે બહાર. ઓકે, ફોર્સ ઓન 1 વાયર that is bill. ઓકે, હવે 2 વાયર આવે, 2 વાયર ના લીધે ફોર્સ V0 I1 I2 L upon 2 pi R. ડન. અને વિથ એક્સ્ટ્રા પાર્ટ શું કે છે? that is 2 વાયર્સ જ્યારે છે આપણા પાસે, 2 વાયર્સ માં સેમ ડાયરેક્શનમાં કરંટ હોય ત્યારે અટ્રેક્શન, ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોય ત્યારે રિપલ્શન. ફાઇન. ચલો, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. હેવ અ વેરી નાઇસ ડે. તમારે આ વીકના એન્ડમાં જેઈ અને નીટની એક્ઝામ આવે છે એની તૈયારી વ્યવસ્થિત સારી રીતે કરજો. થેન્ક યુ.